Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Welcome to AZ International Publishing House. Today we are going to discuss Mathematics Grade 3 Unit number 2, and Unit number 2 is about number operations. Today we will solve remaining questions of review exercise of Unit number 3. تو کوشچن نمبر 4 ہے ہمارے پاس. A factory prepared 4,532 shirts on Monday, 1,665 shirts on Tuesday. How many shirts did the factory prepare on both the days? اب اس اسٹیٹمنٹ میں ہمیں نہیں کہا گیا کہیں بھی کہ آپ نے ایڈیشن اپلائی کرنی ہے, آپ نے سبٹریکشن اپلائی کرنی ہے, ملٹیپلیکیشن اپلائی کرنی ہے یا ڈویژن کا آپریشن اپلائی کرنا ہے, ہمیں بالکل نہیں پتا. لیکن یہ جو کی ورڈ ہے نا بوتھ والا, اس کی ورڈ نے ہمیں بتایا کہ ادھر ایڈیشن اپلائی ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مین ٹارگٹ ہوتا ہے نمبر آپریشن میں اس چیز کی ججمنٹ کرنا کہ آپریشن کون سا اپلائی ہوگا. ٹھیک ہے, تو نمبر آف شرٹس پریپیئرڈ آن منڈے, بھائی منڈے والے دن کتنی شرٹس بنی ہیں؟ 4,532 شرٹس. اسی طریقے سے نمبر آف شرٹس پریپیئرڈ آن ٹیوزڈے 1,665. اب آپ نے بتانا کہ بوتھ ڈیز میں نمبر آف شرٹس پریپیئرڈ آن بوتھ ڈیز, یہ آپ کیلکولیٹ کرنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے آپریشن جو یوز ہوگا وہ ہے ایڈیشن کا. اب ایڈیشن کا طریقہ کار آپ کو آتا ہے, 4 5 3 2 1 6 6 5. تو ان کو ایڈ کرو, جو ہمارے پاس اس کا آنسر آئے گا وہی ہمارے کویشچن کا آنسر ہوگا. کویشچن نمبر 5 دیکھیں. زنیرا یوزڈ 7,582 ریڈ balloons and 2,693 white balloons for the decoration of a birthday party. How many balloons were used for the decoration of the birthday party? پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے بتانا ہے کہ ٹوٹل بالون کتنے یوز ہوئے. آگے پوچھا جا رہا ہے آلسو ٹیل ہاؤ مینی مور ریڈ balloons were used. دو چیزیں پوچھ لی گئی ہیں. ایک تو آپ سے ٹوٹل نمبر آف balloons پوچھ لی گئے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ نے ایڈیشن کا آپریشن اپلائی کرنا ہے. دوسرا آپ سے پوچھ لیا گیا ہے کہ ہاؤ مینی مور balloon, کمپیریزن پوچھ لیا گیا ہے کہ ریڈ balloons کتنے زیادہ استعمال ہوئے ہیں وائٹ balloon سے. ڈفرنس فائنڈ کرنے کی بات کر دی گئی ہے نا, تو اس کا مطلب ہے آپ نے اس کے لیے سبٹریکشن کا آپریشن اپلائی کرنا. تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں سولوشن. نمبر آف ریڈ balloons 7,582. نمبر آف white balloons 2,693. اب آپ نے پہلے تو ٹوٹل فائنڈ کرنے ہیں, تو ٹوٹل کے لیے آپ کو پتا ہے آپریشن اپلائی ہوتا ہے ایڈیشن کا. دوسرا آپ نے ڈفرنس فائنڈ کرنا ہے, تو ڈفرنس کے لیے اپلائی ہوتا ہے آپریشن سبٹریکشن کا. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب ہے پہلے آپ نے ان دونوں ویلیوز کو ایڈ کرنا ہے. 7,582 میں 2,693 یہ ایڈ کرو گے تو پہلے کویشچن کا آنسر آ جائے گا. اب بڑے والی ویلیو میں سے چھوٹے والی ویلیو کو سبٹریکٹ کریں گے تو یہ دوسرے والے کا آنسر آ جائے گا. بات کلیئر ہے؟ چلے میں کرواتا ہوں آپ کو. 2 × 2 + 3 کرو تو 5, 9 + 8 کرو تو 17 بنتا ہے. 17 کا 7 ادھر 1 کیری, 5 + 1 6, 6 + 6 12, 2 ادھر 1 کیری, 7 + 1 8, 8 + 2 10. تو پتہ چلا ٹوٹل انہوں نے کتنے بالونز یوز کیے؟ 10,275. یہ ریڈ اور وائٹ ملا کے ہیں. اب ریڈ اور وائٹ میں فرق کتنا ہے وہ سبٹریکشن کے ذریعے پتہ چلے گا. 2 میں سے 3 لیس نہیں ہو سکتے, بارنگ کی یہ بن گیا 12. اب 12 میں سے 3 لیس کرو بنتا ہے 9. بارنگ کے کرنے سے ادھر رہ گیا تھا 7, تو 7 میں سے 9 تو لیس نہیں ہو سکتا, لہٰذا آپ کو پھر ادھر سے بورنگ کرنی پڑی. 100 میں سے بورنگ کی تو یہ بن گیا 17. اب 17 میں سے 9 لیس کرو تو بچے گا 8. ادھر بورنگ کرنے کے بعد رہ گیا تھا 4. 4 میں سے 6 لیس نہیں ہو سکتے, لہٰذا ادھر سے بورنگ کرنی پڑی 1000 والے کالم سے, تو بن گیا 14. 14 میں سے 6 لیس کرو پھر بچا 8. اسی طریقے سے بورنگ کے بعد ادھر رہ گیا 6. 6 میں سے 2 لیس کرو تو بچتا ہے 4. پتہ چلا کہ جو ریڈ بالونز ہیں وہ 4,889 زیادہ ہے. تو دونوں کویشچنز ہم نے سولو کر لیے. کویشچن نمبر 6 میں اگر دیکھو تو لکھا ہے عبد المجید bought 7 crates of eggs. Each crate
हैज 12 एग, भाई 7 क्रेट खरीदे हैं अंडों के और हर क्रेट में 12 एग्स हैं, 12 अंडे हैं। हाउ मेनी एग्स डिड ही बाय, पहली बात तो आपने बतानी है कि उसने टोटल कितने अंडे खरीदे। नेक्स्ट पूछा गया इफ ही वांट्स टू पुट देम इनटू 4 बॉक्सेस, वो कहता है कि अगर आप इनको 4 बॉक्सेस में डिवाइड करना चाहें देन हाउ मेनी एग्स विल बी इन ईच बॉक्स, तो आपने ये भी बताना है कि हर बॉक्स में कितने अंडे आएंगे। यानी इधर भी आपसे 2 चीजें पूछ ली गई हैं। अब दोनों के लिए ऑपरेशन कौन कौन सा अप्लाई होगा ये मैं आपको सवाल हल करके बताता हूं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इस तरह की जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती हैं ना, उसमें मेन टारगेट होता है कि आपको पता चल जाए कि आपने कौन सा नंबर ऑपरेशन अप्लाई करना है, तो ये क्वेश्चन हल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अब्दुल मजीद के पास कितनी क्रेट्स हैं जी? 7 क्रेट्स, और हर क्रेट में एग कितने हैं? नंबर ऑफ एग्स इन अ क्रेट, हर क्रेट में हमारे पास एग हैं जी 12, 12 अंडे हैं। हाउ मेनी एग्स, हाउ मेनी एग्स का मतलब आपने टोटल एग फाइंड करने हैं, तो 7 क्रेट हैं और हर क्रेट में 12 एग्स हैं, तो ऑब्वियसली इनको प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास टोटल एग्स आ जाएंगे। टोटल एग्स पता चला, क्या करना होगा हमें? 7 को 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये टोटल एग्स, पहला क्वेश्चन तो हमारा मल्टीप्लिकेशन से हल हो जाएगा। तो 7 से मल्टीप्लाई करने का तरीकाकार आपको आता है, टेबल पढ़ो, 7 इंटू 2 करो तो आंसर क्या आता है? 14। जब भी 2 डिजिट आंसर आए तो ये राइट साइड वाला इधर लग जाता है, लेफ्ट साइड वाला आगे कैरी कर लेते हैं। फिर 7 को 1 से मल्टीप्लाई करते थे, 7 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 7 जो आंसर आता है उसे ये जो कैरी किया होता है उसमें ऐड कर देते हैं। तो 7 इंटू 1 किया 7, 7 प्लस 1 किया तो 8, पता चला कि टोटल नंबर ऑफ एग्स कितने हैं? 84 एग्स। लो जी, यहां तक तो हमारा मसला हो गया हल। आगे पूछा जा रहा है कि इफ ही वांट्स टू पुट देम इनटू 4 बॉक्सेस, भाई ये 84 एग्स को वो 4 बॉक्सेस में रखना चाहता है, यानी क्रेट्स में से निकाल कर वो इसके बॉक्स बनाना चाहता है, बॉक्स में पैक करना चाहता है। तो आप बताएं जरा कि हर बॉक्स में कितने एग्स आएंगे। तो जब इक्वली ग्रुपिंग करना चाह रहा है ना, तो इसके लिए आपके पास कौन सा ऑपरेशन होगा? डिवीजन का। ठीक है, इसका मतलब है 84 को आपने डिवाइड करना है 4 पे, भाई 4 बॉक्सेस में वो करना चाहता है ना, इसलिए आपने टोटल नंबर ऑफ एग्स को 4 पे डिवाइड कर दिया। अब डिवीजन का तरीकाकार, इसको 4 को 2 पे डिवाइड करें तो 8 हो जाता है, सब्ट्रैक्ट किया 0, यहां तक मसला रिमाइंडर खत्म हो जाता है। लेकिन ये है कि इधर दूसरा नंबर भी गिवन था, तो लिहाजा उस नंबर को आपने नीचे ले आया हुआ, 4 हो गया। 4 इंटू 1 करो तो ये भी 4 हो जाता है, माइनस करो रिमाइंडर 0, पता चला कि 21 एग्स आएंगे एक बॉक्स में, यही पूछा गया था ना। तो इसका मतलब है कि हर जो बॉक्स है उसमें 21 एग्स आने। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 देखें। अब्दुल हादी हैज 86 कैंडीज, he wants to distribute them among his 2 friends, how many candies does each friend get? भाई टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है, ये वर्ड डिस्ट्रीब्यूट को समझें, ये हमें शो कर रहा है कि यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई होगा? डिवीजन का। यानी करना क्या है? टोटल नंबर ऑफ कैंडीज कितनी है? 86, फ्रेंड्स कितने हैं? 2 फ्रेंड्स, और हर एक के लिए आप क्या करोगे? दोनों के लिए अगर इक्वली डिवाइड करो तो ऑब्वियसली ऑपरेशन ऑफ डिवीजन अप्लाई होगा। अब डिवीजन का तरीकाकार आपको आता है, 2 इंटू 4 करो तो 8, 6 बचा, 2 इंटू 3 करो तो 6, रिमाइंडर 0, पता चला कि हर फ्रेंड के पास कितनी कैंडीज आएंगी? 43 कैंडीज। क्लियर है? तो वर्ड प्रॉब्लम्स भी बड़ी आसान होती हैं, मेन टारगेट ये होता है कि अगर आपको नंबर ऑपरेशन अप्लाई करना आ जाए। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप लोगों ने देखा कि हमने चारों किस्म के जो ऑपरेशंस थे वो रिव्यू एक्सरसाइज में रिकॉल किए और हमने समझने की कोशिश की कि कहां कहां पर ये चारों ऑपरेशन अप्लाई होते हैं। तो आज की वीडियो लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बकाया जो क्वेश्चंस रह गए हैं उनको सोल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज़।